स्टूडेंट्स अज असी चैप्टर 4 कंटिन्यू करांगे हीट। आवर टॉपिक इज़ ट्रांसफर ऑफ हीट। एज यू नो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो इट ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू द टैंपरेचर डिफरेंस। हीट की है एक एनर्जी की फॉर्म है, इसनों असी एनर्जी भी कह सकते हैं। सो इस करके टैंपरेचर की वेरीएशन करके टैंपरेचर वक्रे वक्रे ऑब्जैक्ट्स का वक्रा होने करके एक ऑब्जैक्ट तो दूजे बॉडी तक जिहड़ा ट्रांसफर होंदी है। देयर आर 3 मैथड्स बाय विच वी ट्रांसफर हीट। फर्स्ट वन इज़ कंडक्शन, सैकेंड इज़ कन्वैक्शन एंड थर्ड इज़ रेडिएशन। इन्हां 3 मैथड्स की हैल्प नाल असीं जिहड़ा वा ट्रांसफर कर सकते हीट नूं एक बॉडी तो दूजी बॉडी तक। फर्स्ट वन इज़ कंडक्शन। Conduction is the transfer of heat through the solid materials without actual movement of the particles of the material. Conduction की है कि इस दे विच की हुंदा सॉलिड मटीरियल्स की इन्वॉल्वमेंट होंदी है और सॉलिड मटीरियल की हैल्प के नाल जिहड़ा वा एक बॉडी तो दूजी बॉडी तक हीट की ट्रांसफर होंदी है। फॉर एग्जाम्पल कोई बर्निंग कैंडल है और इस ते असी अगर एक रोड लगाने फ्लेम के उपर रोड लगाने कोई आयरन की रोड, तो फिर की होंदा है कि जदों असी कुछ समय बाद कुछ ही सैकेंड्स दे विच नोटिस करांगे कि जिहड़ा ट्रांसफर दे जिहड़ा रोड की हैल्प नाल जिहड़ी हीट आ वो ट्रांसफर कित्थों हो जाएगी, कैंडल की फ्लेम तो साडे हैंड्स तक आ जाएगी और साडे हैंड नूं जिहड़ा बहुत ज़्यादा हीट फील होएगी। सो ट्रांसफर ऑफ हीट इज़ फ्रॉम सॉलिड ऑब्जेक्ट टू another solid object by using any other solid object। फॉर एग्जाम्पल जिवें असी रोड लई आ, रोड तो जिहड़ा हीट ट्रांसफर होई एक बॉडी तो दूजी बॉडी तक साडे हैंड्स तक। कंडक्शन नूं असी सिर्फ जिहड़ा सॉलिड्स दे विच ही कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये जिहड़ा 2 कंडीशन होंदियां कंडक्शन प्रोसैस लई। फस्ट कि सॉलिड ऑब्जैक्ट्स होने चाहिए आ, सॉलिड्स दे नाल ही जिहड़ा वा कंडक्शन प्रोसैस होएगी। और सैकेंड कि उन्हां दे विच जिहड़ा कॉन्टैक्ट होना चाहिए है। जिवें फ्लेम वाली एग्जाम्पल ही लै लो तुसीं कि उन्हां विच बॉडी साडे हैंड्स दी विच और जिहड़ी आयरन असी स्ट्रिप लई और फ्लेम दे नाल पूरा की है टच करेगे तो फिर ही जिहड़ा वा पूरी तरह ट्रांसफर होएगी हीट। Second one is convection. Convection in liquids ਜਾਂ फिर गैसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ liquids ਜਾਂ gases ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, convection। और convection the method by which heat is transferred from the hotter to colder part by the actual movement of the hot particle is called convection। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि हॉटर बॉडी तो जिहड़ा कोल्डर बॉडी तक मूवमेंट होंदी है हीट की बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ दी पार्टिकल्स। नाल ही जिहड़ा स्मॉल पार्टिकल्स आ वो भी क्या मूव करते हैं। कन्वैक्शन दी बहुत सारिया एग्जाम्पल्स ने साडे एटमोसफेयर दे विच। फॉर एग्जाम्पल कोई भी जिहड़ा फ्लेम है उस दे उपर अगर असी कोई यूटेंसिल रखा है फिर की है जिहड़ा हीट ट्रांसफर होएगी फ्लेम तो साडे तक पहुँचेगी, ओके है कन्वैक्शन। और जिहड़ा लिक्विड आ वो भी की वार्म होके जिहड़ा मतलब अपर तक जाएंगे, एटमोसफेयर तक जाएंगे तो इसनों असी की बोलते कन्वैक्शन। फॉर एग्जाम्पल जिवें असी कोई बीकर है उहदे विच अगर असी उहनूं गैस स्टोव ते रखिया है तो फर्स्टली जिहड़ा नीचे वाला पार्ट आ उहदा मतलब जिहड़ा अंदर ग्राउंड नाल जिहड़ा सरफेस नाल टच हो रहा वाटर वो की है पहले थोड़ा हीट होएगा, गर्म होएगा, हॉट होएगा, फिर उस तो बाद वो जिहड़ा हॉट हो के फिर जिहड़ा मतलब टॉप ते जिहड़ा लेयर ही वाटर दी वो भी किया हॉट हो जाएगी और इस नाल जिहड़ा वाटर जिहड़ा वो की बिल्कुल घट रह जाएगा, थोड़ा थोड़ा उहदा अमाउंट किया वो घट होंदा जाएगा और इसनों असी की बोलते हैं कन्वैक्शन इन लिक्विड्स होंदी है कन्वैक्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ कन्वैक्शन करंट्स। कन्वैक्शन की बहुत सारिया इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल जिहड़े असी होम्स दे विच एग्जॉस्ट फैनस या वैंटीलेटर्स यूज़ करते हैं उन्होंने वो भी जिहड़ा कन्वैक्शन प्रोसैस ते डिपेंड करते हैं क्योंकि असी जिहड़ा वा ब्रीथ जिहड़ी भी असी साह लैंदे आं असी वार्म हवा जिहड़ी आ छड्डदे आं और एग्जॉस्टर जिहड़ा की करदे आ कि वो वाली वार्म हवा नूं साडे रूम्स तो जिहड़ा बाहर कढदे ने और सानू की आ प्रोवाइड करदे कूल एयर प्रोवाइड करदे ने। सो कन्वैक्शन इज़ वैरी इंपॉर्टेंट। सैकेंड एग्जाम्पल है हॉट स्मोक्स एंड गैसेज फ्रॉम द इंडस्ट्रीयल फर्नेसिस राइज एंड एस्केप थ्रू चिमनीज मच एज द स्मोक एस्केप्ड थ्रू द चिमनी इन दी शू बॉक्स। सैकेंड एग्जाम्पल यह है कि इंडस्ट्रीज दे विच भी जिहड़ा चिमनीज यूज़ कीतियां जांदियां उहदे नाल भी जिहड़ा अंदर जिहड़ी हॉट एयर हुंदी है
ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵਾਰਮ ਏਅਰ ਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਸੀ ਬ੍ਰਿਜਿਸ ਆਰ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ। ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਸੀ ਬ੍ਰਿਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਲੈਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੂਲ ਏਅਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਸਾਡੀ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕੂਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਹੌਟ ਏਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੌਟ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੱਕ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਹੌਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਥਰਡ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗੀ ਹੀਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ। Radiation is a process of heat transfer which does not require any material medium. Radiation ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਟ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਮੀਡੀਅਮ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਿਡਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਨੀਡ ਸੀ, ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡਸ ਜਾਂ ਗੈਸਿਸ ਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫਰੋਮ ਸਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਅਰਥ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਰਥ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਮ ਹੀਟਰਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਮੀਡੀਅਮ। ਥਰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੌਟ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਹੌਟ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਆਲ ਹੌਟ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੌਟ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ ਕਿਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। radiation the examples ne. In radiation, heat travels in a straight line from the hot object which radiates. All the objects radiate or give out heat, but the amount of heat radiated from an object depends upon its temperature. Higher the temperature, higher will be radiation. Radiations ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਇਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਹੈ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਫਰੋਮ ਹੌਟਰ ਆਬਜੈਕਟਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨ ਅ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਹੌਟ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਆ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਜ਼ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੱਕ ਰੇਜ਼ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਹੀਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਸਟ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟ ਕਲਰਡ ਕਲੋਥਸ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਕਲੋਥਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਹੋਣ ਲਾਈਟ ਵੇਟਡ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਨਸ ਹੀਟ ਦੈਟ ਫਾਲਸ ਔਨ ਦੈਮ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਨ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਹੀਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਿਫਲੈਕਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਅਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਰੇਜ਼ ਫਿਰ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਾਈਟ ਕਲੋਥਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਕਲੋਥਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਇਨ ਸਮਰਸ। ਔਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਲੈਕ ਜਾਂ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਦੇ ਕਲੋਥਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੀਟ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਹੀਟ ਰਿਫਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਵਾਰਮਨੈਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਨ ਦੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਆ ਹੀਟ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੱਕ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਰਕ ਕਲੋਥਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਰਕ ਕਲੋਥਸ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ
ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਔਰ ਸਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਲਾਈਟ ਕਲੋਥਸ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਕਲੋਥਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੀਟ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਪੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਸਕ ਥਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕੂਲ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਆ ਸਾਡੀ ਫਲਾਸਕ ਨੂੰ ਕੂਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਹੌਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਥਰਮਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਲਾਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਲਾਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਲਾਸ ਕੀ ਆ ਪੂਰਾ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ ਹੈ, ਕੀ ਆ ਹੀਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਰਮਸ ਫਲਾਸਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਾਸ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਹੀਟ ਬਾਏ ਕੰਡਕਸ਼ਨ, ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਆਵਰ ਚੈਪਟਰ ਇਜ਼ ਫਿਨਿਸ਼ਡ, ਹੀਟ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰੀਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਥਰਮੋਮੀਟਰਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਮ ਥਰਮਾਮੀਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੇ ਅਸੀਂ। ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ, ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ। ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੀਟ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਹੋਟਰ ਟੂ ਕੋਲਡਰ ਆਬਜੈਕਟ ਇਨ ਦਾ ਸੋਲਿਡ ਆਬਜੈਕਟਸ। ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਆਬਜੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਲਿਕੁਇਡ ਮੀਡੀਅਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਨ ਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਫੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਵਰ ਚੈਪਟਰ ਇਜ਼ ਫਿਨਿਸ਼ਡ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਊ ਚੈਪਟਰ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।